أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النحو الواضح الجزء الثاني الدرس العاشر صحیح ہے الاسم المعتل الآخر. ابھی تک جو ہماری بات چل رہی تھی کس کی تھی؟ فعل کی. لیکن آج جو بات ہو رہی وہ کس کی؟ الاسم المعتل الآخر. وہ اسم جو کیا ہو؟ اسم ہو لیکن معتل صحیح آخر. معتل ہو. صحیح ہے، یعنی اس کے آخر میں کیا ہو؟ حرف علت. علت ہو. اور اس میں جو سب سے پہلے اعراب ہے المقصور و احوال اعرابہ. کیا ہے؟ اسم مقصور و احوال اعرابہ، اور اس کے اعراب کی حالت. کون کون ہے پہلے میں دیکھ لوں کس ہیں ہمارے پاس. رئیس اور پولیس فرحین. جی سمجھ لیجئے اس کو پہلے. اسم مقصور کہتے کس کو ہیں پہلے یہ جان لیجئے. اسم مقصور کہا جاتا ہے ایسے اسم کو کہ جس کے آخر پر کیا ہو؟ الف. الف مقصور. صحیح ہے. جیسے ابھی ایک لفظ ہمارے سامنے کتاب میں نظر آیا فتح. یہ کیا ہے؟ موسیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ. یحییٰ. صحیح ہے نا؟ یہ جی. وہ اسماء ہیں جن کو کہا جاتا ہے الف مقصورہ. تو یہ جو ان کا آخر یا الف کس میں سے آتا ہے؟ علت ہے یا نہیں ہے؟ اور نہیں. الف مقصورہ یعنی اسم مقصور کا اعراب کیا؟ اسم مقصور کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. تینوں تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے. اعراب مقدر ہوتا ہے. جیسے جاء موسیٰ، موسیٰ، رأیت موسیٰ، موسیٰ. صحیح ہے. سمعت من موسیٰ. سمیت میں. دیکھیے موسیٰ کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ نہیں مولانا. جا موسیٰ میں جا فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے. یہ فاعل واقع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی. فاعل ہے، مرفوع ہے. صحیح ہے. علامت رفع کیا ہے؟ الف ضمہ مقدر ہے. ایسے لکھنا ہے علامت رفع الضمۃ المقدرہ. مقدرہ. الضمۃ المقدرہ مقدرہ. علی الالف. ضمہ مقدر کس پر؟ الف الف. پر. رأیت موسیٰ یہ مفعول بہ ہے، فعل فاعل یہاں ہے. فعل فاعل. مفعول بہ منصوب منصوب بالفتحہ بالفتح مقدر. المقدرہ علی الالف. الف. صحیح ہے. رأیت موسیٰ، موسیٰ کہیں گے مجرور بحرف جر وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرہ. الکسرۃ المقدرہ علی الالف. ٹھیک ہے. تینوں حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ رہتا ہے. آئیے اس کی مثالیں پڑھتے ہیں اور اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دیکھیے الاسم المعتل الاخر. ابھی تک فعل کی بحث تھی، اب اسم کی بحث ہے. المقصور و احوال اعرابہ. مقصور اس کے اعراب کی حالتیں. نجا الفتى من الغرق.
नजा नजात पा गया, फता जवान, मिनल गरक़े डूबने से। फिर है यहां शाहिद मिसाल कौन है मौलाना? फता, सही है। नजल फता, यहां फता क्या है? फाइल। लेकिन फाइल होने के बावजूद इसका जम्मा जाहिर हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा। ज़ाअतिल असा क्या माने होगा? असा हो गया। ज़ाअतिल असा, ज़ाअयज़ियो के माने होता है खोने के। लाठी खो गई या असा खो गया? खो गया। नालना लिल अज़ा, नालना लिल अज़ा, नाला यनालु पहुंचने को कहते हैं। नालनिल अज़ा, मुझे तकलीफ पहुंची। शमित बियल अदा, सही है। मुझ पर दुश्मन हंसे। समीते का माना है ना? है यानी समीता ना, ये लफ्ज आता है अश्मता या शमता, समझ में आया? शमे, शमेतत, शमेता बियल अदा, ऐसे रहेगा ये। देखें कुरान करीम में आया फला तुश्मित बियल आदा, फला तुश्मित बियल आदा, आया कुरानी है। यानी ये तब होता है कि जब किसी का दुश्मन, सही है, उसको तकलीफ में देख के जब हंसता है तब इस फेल का इस्तेमाल किया जाता है। शमियतल, शमितल बियल आदा, मुझ पर दुश्मन हंसा। इदा के मानी दुश्मन के यहाँ। ऐदा दुश्मन के माने। अब आइए इन्हीं को हम देखें जुमलों को हालत नस्ब में। कहां मिलेगा? ये सारे के सारे किसमें है मौलाना? हालत रफ में। कैसे? नजल फतह में देखिए, फतह क्या है? नजा का फाइल। ज़ातिल असा क्या हो गया? असा क्या है? फाइल। नालनिल अज़ा, अज़ा क्या है? फाइल। शमता बियल अज़ा, अज़ा क्या है? फाइल। फाइल होता है मरफू, लेकिन किसी पर भी जम्मा जाहिर नहीं हुआ, लेकिन है मरफू है, लेकिन इसका जम्मा का मुकद्दर है अलिफ पर। अब देखिए, नज्जैतुल फता मिनल गरक़े, नज्जैतु मैंने नजात दी जवान को डूबने से, या मैंने जवान को डूबने से बचाया। अज़अतुल असा, मैंने असा को गुम किया, खो दिया। मनाअतुल अज़ा, मैंने तकलीफ को रोका।
لا تشمت بیل عدا، دشمن کو مجھ پر مت ہنساؤ. اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، نجیتو میں فعل فاعل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں. فعل فاعل ہے. الفتح کیا ہو رہا ہے؟ مفعول مفعول به. به. لیکن کیا جو فتح حالت رفع میں دیکھا تھا ویسے ہی ہے یا کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ ویسے ہی ہے. لیکن کیا مبنی ہے؟ اس کو مبنی بولیں گے؟ نہیں، معرب ہے. کیا ہے؟ معرب ہے. معرب ہے. تو اس کا فتح کہاں ہے؟ کہیں گے مقدر. الف پر مقدر. مقدرہ. اثر اضعت العصا، میں نے عصا کو کھو دیا، لاٹھی کو کھو دیا. اضعت فعل فاعل ہے، عصا کیا ہو جائے گا؟ مفعول به منصوب. لیکن کیا ہے؟ اس کا فتح مقدر ہے الف الف پر. پر. منعت الاذى، منعت میں فعل فاعل موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی. فعل فاعل موجود ہے. الاذى کیا ہوگا؟ مفعول به منصوب. مفعول به لیکن منصوب. اس کے باوجود اس پر فتح ظاہر نہیں ہو نہیں رہا. ہے. لا تشمت بی العدا، صحیح ہے. تو یہاں پہ عدا کیا ہے؟ مفعول به ہے. مفعول به. لیکن اس کے باوجود اس کا فتح ظاہر نہیں ہے. وہ کہاں مقدر ہے؟ الف پر اس مقدر. پر. آئیے حالت جر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. حالت رفع میں دیکھ لیا، حالت نصب میں دیکھ لیا. اب یہ تیسری مثال جو آ رہی ہے کس کی آ رہی ہے؟ حالت جر کی. جر. رضیت عن الفتى، کیا مولانا؟ رضیت عن الفتى، میں جوان سے راضی ہو گیا. اتکأت علی العصا، میں نے لاٹھی پر ٹیک لگائی. اتکا اتکا اسی لیے تکیہ کہتے ہیں مولانا. ٹیک لگا. اس کو کیا لگائی جاتی ہے؟ ٹیک لگائی جاتی ہے. اتکأت علی العصا، میں نے لاٹھی پر ٹیک لگائی. سلمت من الاذى، میں تکلیف سے محفوظ رہا یا میں تکلیف سے بچ گیا. انتصرت علی العدا، میں دشمنوں پر کامیاب ہو گیا. میں دشمن پر کامیاب ہو گیا. انتصرا یعنی کامیاب ہونا. انتصر ینتصر کامیاب. ٹھیک. اب یہاں دیکھیے مولانا، رضیت عن الفتى، عن کیا ہے؟ حرف جر ہے. لیکن فتح مجرور ہے یا نہیں ہے؟ مجرور ہے، لیکن اس پر کسرہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ کسرہ مقدر ہے الف پر. اسی طرح اتکأت علی العصا، اتکا تو فعل فاعل ہے، علی حرف جر ہے، اور عصا مجرور ہے. لیکن اس کے جر کی علامت کیا ہے؟ کہا الف پر مقدر ہے، کسرہ مقدر ہے الف پر. سلمت من الاذى، میں تکلیف سے محفوظ رہا. سلمت فعل فاعل، من معنی من حرف جر، اور اذى مجرور. صحیح ہے. تو اذى مجرور ہے اور اس کا اعراب الف پر کیا ہے؟ جر مقدر ہے. انتصرت علی العدا، تو علی حرف جر ہے، عدا مجرور ہے اور اس کا جر مقدر ہے الف پر. چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. الکلمات، کلمات، اس میں ہوتا ہے مثالوں میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ آسان ہے مثالیں تو؟ جی آقا. ہاں. الکلمات الفتى والعصا والاذى والعدا، صحیح ہے نا؟ فتح جوان، عصا لاٹھی، اذى تکلیف، عدا دشمن. فی الامثلۃ المتقدمۃ،
फिल अमसलतिल मुतक़द्दिमति, गुजरी हुई मिसालों में, कुल्लुहा अस्माउन मुअरबतुन, सब के सब क्या है, मोरब है। इसमें मुअरब है। वफी आखिर कुल्ल मिनहा अलिफुन साबिततुन, और इन सब के आखिर में साबित अलिफ है, यानी अलिफ मौजूद है। हादिहिल अस्माउ वमा शाबहा, ये अस्मा और इन जैसे दूसरे अस्मा के जिनके आखिर में अलिफ मौजूद हो। सही है। मिन कुल्ली क्या है यहाँ पे जी, मिन कुल्ली मा हुआ मुअन्नरुन आखिरुहु अलिफ लाज़िमतुन। सही है। मिन कुल्ल मा हुआ मुअरबुन, तो इनमें से जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, मुअरब है। मोरब है। आखिरुहु अलिफुन लाज़िमा, जिसके आखिर में अलिफ क्या हो, जरूरी हो, जैसे लाज़िम है। असा, अदा, हिदा, फता, मूसा, ईसा, इनमें अलिफ मौजूद ही मौजूद है। तो सम्मा, लेकिन इनको कहते क्या मौलाना, कहा तो सम्मा बिल अस्माइल मक़सूरा, जिसे क्या कहा जाता है, इसमें मक़सूर कहा जाता है। वइज़ा तअम्मलत हाज़िहिल अस्मा, और जब इन अस्मा पर गौर करेंगे, वजदतहा फिल क़िस्मिल अव्वल मरफ़ूअतन, तो आप उसे पहले किस्म में क्या पाएंगे, मरफूआ पाएंगे। लिअन्ना कुल्ल वाहिदिम मिनहा यक़अउ फ़ाइलान, इसलिए कि उनमें से हर एक फाइल वाक़े हो रहा है, और जो फाइल होता है वो क्या होता है, मरफू होता है। वफिल क़िस्म सानी मंसूबतन, और दूसरी किस्म में आप उसे क्या पाएंगे, मंसूब पाएंगे। लिअन्न कुल्लम मिनहा मफ़ऊलुम बिही, इसलिए कि इनमें से हर एक क्या है, मफ़ऊल बिही है। वफिल क़िस्म सालिसी मजरूरतन बिहर्फ़ जर, और तीसरी किस्म में उसे मजरूर पाएंगे हरफ़े जर से। फमा अलामातुर रफ़ई वन नस्बी वल जर, तो कह रहे हैं रफ़, नस्ब और जर की क्या अलामतें हैं, फिया, उसमें, और इसका इराब याद रखना आसान है कि मुश्किल मौलाना, आप याद रखे तीनों पे मुक़द्दर है, बस बोलना कैसे वो आपको आना चाहिए। नहनु नअलम अन्नल अलामातिल अस्लिया लिर्रफ़इ वन नस्बि वल जर हिय अद-दम्मतु वल फ़तहतु वल कसरा। नहनु नअलमु, हम जानते हैं, अन्नल अलामातिल अस्लियत लिर्रफ़इ वन नस्बि वल जर, कि असली अलामतें रफ़, नस्ब और जर के लिए हिय अद-दम्मतु वल फ़तहतु वल कसरा, वो ज़म्मा, फतहा और कसरा है ना जी। रफ़ा की अलामत सम्मा, नस्ब की अलामत फतहा, जर की अलामत कसरा। वलाकिन्नना हाउना ला नरा असरन लिद्दम्मी अविल फतही अविल कास, वलाकिन्नना हुना, लेकिन हम यहाँ, ला नरा असरन लिद्दम्मी अविल फतही अविल कास, हमें ज़म्मे, फतह और कसरे का असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है मौलाना, क्या है, वलाकिन्नना ला नरा, लेकिन हम नहीं देखते, असरन लिद्दम्मे, कोई भी असर ज़म्मे का, अविल फतह या फतह का, अविल कसरे, कसरे का। फमा सबब ज़ालिक, तो उसका सबब क्या है, अस्सबबु अन्ना आखिर कुल्ल कलिमतिन मिन हादिहिल कलिमात अलिफून, का इसका सबब यह है कि हर कलिमात के आखिर में क्या है मौलाना, अलिफ है।
वल-अलिफ़ यतअज़्ज़रु तहरीकुहा, और अलिफ पर हरकत का जाहिर, अलिफ पर हरकत जाहिर होने से क्या है, माजूर है, यानी उस पर कोई हरकत जाहिर नहीं होती। वलिज़ालिका बक़ियत साकिनतुन, और इसीलिए ये क्या बाकी रह गया, साकिन बाकी रह गया। सही, जब फतह हम कह रहे हैं तो अलिफ साकिन है कि मुतहर्रिक है? साकिन। वक़द्दरत अलैहा दम्मता फी हालत रफ़, और आप मुक़द्दर करेंगे जम्मा को हालत रफ़ में, वल फतहत फी हालत नस्ब, और फतह को हालत नस्ब में, वल कसरत फी हालत जर, और कसरा सही है मुक़द्दर रहेगा हालत जर में, यानी रफ़ की हालत में जम्मा मुक़द्दर, नस्ब की हालत में फतहा मुक़द्दर, और जर की हालत में कसरा मुक़द्दर। तीनों एराब इसके तकदीरी होंगे। कायदा पढ़ लें, तमरीन कल पढ़ेंगे। अल मक़सूर हुवा कुल्लु इस्मिन मुअरबिन, मक़सूर हर इस्म मुअरब आखिरुहु अलिफुन लाज़िमतुन, जिसके आखिर में लाजमी क्या हो, अलिफ। तुक़द्दरु अला आखिरिल मक़सूरी हरकातुल इराबिस सलास, तुक़द्दरु अला आखिरिल मक़सूर, इसमें मक़सूर का आखिर क्या है मौलाना, मुक़द्दर। अरे अलिफ है, अलिफ है। हाँ, तुक़द्दरु अला आखिरिल मक़सूर, हमने क्या आपको लिखवाया था, ये तो लिखवाया था ज़म्मा मुक़द्दर अला अलिफ, अलिफ। फतहा मुक़द्दर अला अलिफ, कसरा मुक़द्दर अला अलिफ। अलिफ। तुक़द्दरु अला आखिरिल मक़सूर, मुक़द्दर होगा मक़सूर के आखिर पर, आखिर क्या है उसका, अलिफ है। हरकातुल इराब, इराब की हरकतें अस्सलासा, तीनों, यानी हालत दम, हालत नस्ब, हालत जर, तीनों हालतों में इराब उसका क्या होगा, मुक़द्दर रहेगा। मुक़द्दर। कल इंशाअल्लाह इसकी तमरीन 1, 2, 3 लेने की कोशिश करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।